آدم علیہ السلام کے بچے جو ہوتے تھے روز ایک لڑکا ایک لڑکی، روزانہ حضرت حوا حاملہ ہوتی اور شام تک ان کو بچے ہو جائے، 2 بچے۔ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، کیونکہ نسل انسانی کو اس وقت بڑھانا تھا، تو روزانہ 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلے دن پیدا ہوئے حابیل، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اقلیمہ نام سے۔ دوسرے دن جو پیدا ہوئے وہ قابیل، اور اس کے ساتھ یہودا نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ اب قانون شریعت یہ تھا آدم علیہ السلام کی امت کا، امت کون ہے؟ ان کی اولاد ہی۔ اب قانون آدم علیہ السلام چونکہ رسول تھے، شریعت کا قانون یہ تھا کہ آج جو پیدا ہوا لڑکا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ سیم ڈے والی لڑکی اس کی سگی بہن مانی جاتی، حالانکہ سب بہن ہیں، لیکن سیم ڈے جو پیدا ہوئی وہ لڑکی اور وہ لڑکا شادی نہیں کر سکتے۔ اور آدم علیہ السلام کی شریعت کا ہی یہ قانون۔ آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ اس میں آیا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں جائز تھا۔ دوسرے دن جو لڑکی پیدا ہوئی یہودا، اس کے ساتھ حابیل کا نکاح ہونا تھا، اور قابیل جو دوسرے دن والا ہے اس کا نکاح پہلے دن والی لڑکی سے ہونا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قابیل کو یعنی چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ لڑکی زیادہ پسند تھی، وہ خوبصورت بھی زیادہ تھی، وہ لڑکی زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے اپنے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی سے ہی شادی کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تمہاری سگی بہن ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا، سب سے پہلا فتنہ۔ دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ حابیل اور قابیل میں اتنا شدید اختلاف پیدا ہوا کہ ایک لڑکی سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے۔ اس شادی کے چکر میں دونوں کا جھگڑا بھی ہوا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا دونوں کو ایک ایک قربانی کرو جانور، اور کھلے میدان میں لا کر کے اپنی اپنی قربانی رکھو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، اور قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز آئے گی اور جس کی قبول ہے وہ قربانی اٹھا کر لے جائے گی۔ یہ واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو دونوں نے ایک ایک قربانی کی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی۔ دیکھیں فیصلہ اب یہ سیدھے اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ دونوں نے کھلے میدان میں اپنی قربانی کو ڈال دیا، جو ذبح کیا تھا انہوں نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک آگ آئی، اور حابیل جو بڑے بیٹے کی قربانی تھی اس کو آگ اٹھا کر آسمان میں غائب ہو گئی، وہ اس کی قربانی غائب ہو گئی۔ اب یہ واضح علامت تھی کہ حابیل حق پر ہے، اور اللہ کا قانون بھی یہی ہے، لیکن قابیل کو نہ ماننا تھا، نہیں مانا۔ عورت کی محبت دل میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ وہ اس حقیقی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی وہ نہ مانا، کہا کہ میں نہیں مانوں گا۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ حد سے نہ بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام حج پہ چلے گئے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اللہ کا حکم ہوا، آدم علیہ السلام چلے گئے۔ اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، اس میں تاریخ میں الگ الگ باتیں آتی ہیں، لیکن بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہندوستان میں ہی پیش آیا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی سرزمین جو ہے، سب سے پہلے جو جنت سے آپ اترے سرندیپ پہاڑ جو سری لنکا پہ ہے۔ تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں آدم علیہ السلام وہاں اتارے گئے تھے۔ سری لنکا کوئی الگ کنٹری نہیں تھی، وہ انڈیا میں ہندوستان میں تھا، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پورا ہندوستان ہمارے باپ کا ہے۔ حقیقت ہے یعنی سب کے باپ کا ہے، آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، پوری دنیا کے باپ ہیں۔ تو یہ واقعہ جب پیش آیا، آدم علیہ السلام جب حج پہ چلے گئے، تو اب دونوں کے درمیان جو لڑکی کو لے کر اختلاف تھا وہ کیا ہوا، کہاں تک چل گیا؟ اب شیطان آیا، سب سے پہلے انسانوں کو بہکانے اور ورغلانے کا جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود کر دیا تھا، نکال دیا تھا، اور اس نے اللہ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آدم کی جتنی اولاد پیدا ہوگی سب کو میں گمراہ کروں گا، کبھی ان کے سامنے سے، کبھی بائیں سے، کبھی دائیں سے، کبھی پیچھے سے آ کر میں ان کو بہکاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پر کسی کو چلنے نہیں دوں گا۔ یہ اللہ سے اس نے چیلنج کیا تھا، اور اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک کی عمر دیتا ہوں، قیامت تک کی تجھے عمر ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ مخلص بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شمار فرمائے۔
शैतान पहली मर्तबा आया, दोनों भाइयों के बीच में देखा, लड़की को लेकर के इख्तिलाफ है, तो यहाँ आग लगाना उसका काम था। उसने आकर के काबिल को कहा, तेरे लिए अच्छा सा रास्ता मैं क्यों ना बताऊं, तेरे हक में वो लड़की अच्छी है, तुझे करना ही चाहिए था, तेरा बाप भी मुखालिफ है, तेरा बड़ा भाई भी मुखालिफ है, लिहाजा एक काम कर, इस तेरे बड़े भाई को दुनिया से खत्म कर दे, रास्ता साफ हो जाएगा। उस वक्त तक अभी मौत नहीं मालूम किसी को, पैदा तो हुए थे लेकिन मौत अभी तक किसी की नहीं आई है, ना ही मरना मालूम ना ही मारना मालूम था। तो काबिल को आकर के इबलीस ने, शैतान ने तरीका बताया। काबिल ने पूछा, मेरे भाई को अगर हमेशा के लिए मैं रास्ते से हटाना चाहूं तो क्या करना है? तो इबलीस ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा करके दिखाया, कहा कि इस तरह पत्थर उठाओ और उसके सर पर मार दो। तो हाबिल एक जगह पर बैठा हुआ था, उसे भी खबर नहीं थी कि भाई अपनी मौत का सबब बनता है। तो काबिल जो छोटा भाई था, लड़की के इश्क में जो पागल था, पत्थर उठाया और ले जाकर अपने बड़े भाई के सर पर पीछे से दे मारा। जैसे ही मारा तो वो सर फट गया और बड़े भाई का उसी जगह पर इंतकाल हुआ। दुनिया का पहला मर्डर है, दुनिया की पहली मौत और दुनिया का पहला कत्ल किसने किया? छोटे भाई ने बड़े भाई। किसके लिए किया वो भी पता है, औरत के लिए किया। हुआ ये कि कत्ल करने के बाद अब ये तक नहीं पता था उसको कि करना क्या इस लाश का। अल्लाह फरमाता है, फबअतल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्द, अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा। कौवा, जो दो कौवे आसमान से उड़ते हुए आए, एक कौवा दूसरे कौवे को ठोंक मारता था, लड़ाई दोनों की चल रही थी, दोनों कौवों की लड़ाई चल रही। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया इसमें, लड़ते लड़ते एक कौवे ने दूसरे कौवे को इतना मारा कि जमीन पर गिर गया, एक कौवा मर गया, दूसरा कौवा बैठा था। एक जिंदा कौवा है और एक मुर्दा कौवा है, कौवे भी दोनों भाई होंगे और क्या पता वो भी किसी लड़की के लिए लड़ रहे हो, लेकिन ये तो तफसीर में नहीं है, क्यों लड़ रहे थे ये तो नहीं मालूम। लड़े और मारा भी एक कौवे ने और मर गया दूसरा कौवा। तो रब ताला फरमाता है, पहले कौवे ने अपने पैरों से जमीन खोदना शुरू किया, कुछ जमीन खोदा और मरे हुए कौवे को उस गड्ढे में धकेल दिया और फिर पैरों से उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। तो काबिल वो कौवों की इस हरकत को देख रहा था। उसके बाद उसे ये पता चला कि अपने मरे हुए भाई को इस तरह जमीन में छुपा देना चाहिए। तो पहली मर्तबा काबिल ने खुद कब्र खोदी और हाबिल को उसके अंदर दफन कर दिया और उस पर मिट्टी डाल दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था एक औरत के हुसूल के लिए, लेकिन बताया गया कि उस काबिल को भी वो औरत नहीं मिल सकी। आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो शरीयत का हुक्म अदूली और पामाली करने की सजा दी गई उस शख्स को, काबिल को। औरत ना उसको मिली ना इसको मिली। ये दुनिया ऐसी है जिसको इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में फरमाया, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। हाँ, ये शहद दिखता है, होता जहर है। अब इसके बाद आयत जो आई है वो हमारे लिए सबसे बड़ी इबरत की आयत। रब ताला फरमाता है, मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल, इसी वजह से अल्लाह फरमाता हमने ये लिख दिया कि जिसने किसी एक जान को कत्ल किया, एक जान को कत्ल किया, अल्लाह फरमाता है फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, गोया कि उसने पूरे इंसानों का कत्ल किया, पूरे इंसानों का कत्ल किया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी एक जान को बचाया गोया कि उसने पूरे इंसानों को बचाया। ये अल्लाह का कानून है, जिसने एक कत्ल किया उसने पूरे इंसानों का कत्ल किया। अब यहाँ से क़यामत तक जितने मर्डर होंगे, कत्ल होंगे, उन सब कत्ल और मर्डर का गुनाह उस काबिल को दिया जाएगा जिसने सबसे पहला कत्ल दुनिया में किया। लेकिन कोई ये ना समझे कि उसको नहीं मिलेगा, सब काबिल पे जाएगा। हाँ, ये सोच करके मर्डर शुरू हो जाए। कत्ल करने का गुनाह खुद का गुनाह तो है ही, लेकिन इतना बड़ा गुनाह उसको भी दिया जाएगा जो फर्स्ट टाइम शुरू किया है। और इसी कायदे के मुताबिक कोई भी बुरा काम तुम शुरू कर रहे हो, याद रखो, अगर उसकी पैरवी करते दूसरे लोग भी वो गुनाह में मुलविस हुए, उन सब के गुनाह का बोझ भी तुम्हारे ऊपर डाला जाएगा। हो सके तो कोई नया काम अच्छा शुरू कर दो ताकि उसकी फॉलो करते करते लोग, उनकी नेकियां तुम तक आती रहें क़यामत तक। कोई बुरा काम तुमने, बहुत सारे लोग फैशन शुरू करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा फैशन है, एक नया फैशन। गुनाह को अगर फैशन शुरू किया, नेकी को फैशन बनाओ। अगर उसकी कोई इक्तिदा कर लिया तो उसका सवाब तुम्हें है।